اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے، جس کی بنا پر ہم ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں جمع ہو کر اس سے نیکیوں کے طلبگار ہیں۔ ہمارا جو یہ سفر شروع ہوا تھا، الحمدللہ سورہ فاتحہ سے ہم نے ترجمہ کر مختصر تفسیر کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آہستہ آہستہ یہ سفر بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تک کمپلیٹ ہوا۔ الحمدللہ آج ہم 62 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ دھیان سے سنیں اور اس سے جو بھی احکامات ہمارے لیے پیش ہو رہے ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اسکرین نظر آ رہا سب کو؟ آپ کی آواز کٹ آ رہی۔ اچھا، میری آواز میں ڈسٹرب فین بند کر۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی الحمدللہ۔ تو مختصر آموختہ یعنی پرانا سبق کے بارے میں بولتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گی کہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلی آیتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے عصا کے ذریعے ایک پتھر پر مارنے سے 12 چشمے پھوٹ نکالے، جس کی بنا پر ان کی قوم نے اپنا اپنا الگ الگ چشمہ مقرر فرما لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کر کر من و سلوہ کا انکار کیا اور مختلف قسم کے ترکاری وغیرہ کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے، تب بھی اللہ نے ان کو وہ تمام چیزیں عنایت فرما دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ان 2 آیتوں میں اللہ کی کبریائی، اللہ سے کیا کیا احکامات نکلتے ہیں وہ تمام کو جانا۔ ہم نے جانا کہ ہم سب کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ سب تکلیفیں دور کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے مانگنے میں کبھی بھی دیر نہ کرے اور نہ کوتاہی کرے اور نہ ہی شک و شبے میں مبتلا ہو۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یقین پیدا کرے، تبھی دعائیں قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ہر چیز، ہمارے ہر چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا مطالبہ بھی ہمیں اللہ سے بغیر جھجکے کرنا چاہیے، اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی مطالبہ ہم اللہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت اور ممکن کو ناممکن بنانے کی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور میں نہیں ہے۔ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ذرا کوئی مائک میوٹ کر لیجئے نا بہنوں، اپنا مائک میوٹ کر لیجئے تو انشاءاللہ سب کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے الگ الگ مایوسی دلانے کے لیے، مگر ہمیں اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، جس کا بہترین طریقہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ताऊस पढ़ने का हुक्म दिया है। जब भी हमें शैतानी वसवसे आते हैं उस वक्त हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसके बाद आज हम अगली आयतें पढ़ेंगे। जी, आयत नंबर 62 पढ़ रहे हैं, देखिए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, ये एक आयत है, आयत नंबर 62। इसका लफ्जी तर्जुमा देखिए, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, अल्लज़ीना जो, आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो लोग, हादू यहूदी हुए, वन नसारा और नसारा हुए, वस्साबीना और साबी हुए, उनमें से उन तमाम लोगों में से मन जो आमना ईमान लाए अल्लाह पर, बिल्लाही अल्लाह पर, वा और वल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर, व अमिला और उन्होंने अमल किया, सालिहन नेक, फलहुम बस उनके लिए, अजरुहुम उनका अज्र है, उनकी मजदूरी है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और ना, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना ही वो, यहज़नून रंजीदा होंगे, गमज़दा होंगे, गमगीन होंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? बेशक अलबत्ता जो लोग ईमान लाए, इन्ना ताकीद के लिए आता है। मैम आपका माइक म्यूट है मैम। जी जी, वो फोन आने से म्यूट हो गया, मैं कट कर दी। अब आ रही ना आवाज? जी जी आ रही। मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इन्ना ताकीद के लिए आता है, अपनी बात में एक ताकीद मुस्तहकम बताने के लिए आता है कि ये बात जो बताई जा रही है ये बहुत अहम और जरूरी है। बेशक जो लोग ईमान लाए, सब में पहले जी, जो लोग ईमान लाए यानी मुसलमान, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, बनु इसराइल को यहूदी कहा जाता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम को कौम को क्या कहा जाता है? यहूदी कहा जाता है। जो यहूदी बन गए और नसारा बन गए यानी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को नसारा कहा जाता है। ये नसरान से बना है, नसारा जमा है, ये किसकी? नसरान की जमा है। ठीक है, और साबी बने, वस्साबीना और वो लोग जो साबी बन गए। साबी किसे कहते हैं? साबी उसको कहते हैं जो दीन से, जी बेटा जी, कौन क्या बोले? मैम ये यहया अलैहिस्सलाम है ना, यहया अलैहिस्सलाम के कौम नहीं, उनके जी उनके ऊपर ईमान लाए इस्लाम को ये साबीहीन बोलते हैं। जी जी, वो भी कहते हैं। और दूसरी तफसीर में आया है साबी जो है सो हर कौम में एक को पैदा होता है। उसकी तारीफ एक तफसीर में इस तरह मिलती है, जरा सुनिए। यानी साबी वो है जो दीन से निकल जाए यानी मुनहरिफ हो जाए, उसका असल में कोई दीन नहीं रहता। यानी वो एक ऐसा ग्रोह था जो यहूदियों में भी था, और बास कहते हैं वो मजूसी थे। मजूसी किसे कहते हैं? मजूसी भी नाम सुन के है, आग परस्त को, जो लोग आग की पूजा करते थे उनको मजूसी कहा जाता है, उनमें के थोड़े लोगों को। और अरबों के यहाँ भी साबी उसको कहा जाता है जो अपने दीन से निकल जाए। लिहाजा देखा जाए तो हर दीन में से कुछ लोग साबी बनते हैं, यानी अपने दीन पे कायम न रह के अपने दीन से हट जाते हैं, तमाम दीनों की एक एक चीज ले लेते हैं। दूसरे माने में हर दीन के सही कहने वालों को भी आजकल के लिहाज से देखा जाए
तो साबीना ये तफसीर में मिलता है हमें कि पीसफुल माइंड बोलते, वो अपने आप को बहुत ही दीनदार साबित करने की कोशिश करते हैं। हर दिन से अच्छी अच्छी बातें ले लो, यानी ईद आई तो ईद मना लो, क्रिश्चियंस का क्रिसमस आया तो वो मना लो, फला लोगों की दूसरी ईद आई यहूदियों की वो मना लो, किसी को भी कुछ नाम मत रखो। ये कहने वालों को भी साबी कहा जाता है, यानी तमाम अदियान की अच्छी अच्छी बातों को लेकर बाकी को छोड़ दो। जिसमें झगड़ा हो, जिसमें कुछ सख्ती हो, जिससे उनके नफ्स पे कुछ मनफी असरात पड़ते हो। आजकल भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं, जैसा कि पहले के जमाने में पाए जाते थे। आजकल के इसको वहदत अदियान भी कहा जाता है, ऐसे मानने वाले को। इसमें बहुत से माना पोशीदा है। सब दिन अच्छे हैं, सब दिन सच्चे हैं, बेहतर यही है कि झगड़ा फसाद से दूर रहा जाए बोल के। मगर क्या ये बज़ाहिर दिखने में एक अच्छा तरीका नजर आ रहा है उन लोगों की नजर में जो वो है, मगर हमारी नजर में क्या है? क्या ऐसा करना सही है? गौर करिए। नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि हमें कुरान क्या कहता है इस मामले में? अल्लाह ताला का फरमान है सूरह आल इमरान में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। एक मिनट, जी आवाज आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें शैतानी रुकावटों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं क्या कह रही थी कि ऐसा कहने वाला हरगिज अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है अपनी आखिरी और सच्ची किताब में कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन क्या रखा गया है? उसका नाम इस्लाम, क्योंकि ये ही सच्चाई है। और इसके अलावा जो भी है, इसी सूरह आल इमरान की 85 आयत में क्या है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा तो हरगिज उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। ये एक कानून बना दिया अल्लाह ताला ने कि इस्लाम के अलावा तुम कौन सा भी अच्छा काम करो, कोई दूसरे बड़े बड़े काम कर दो, मगर अगर तुम्हारे अंदर ईमान ना होगा, पहला शर्त क्या है इस्लाम अमल के कबूल होने की? ईमान है। ईमान के दूसरे माने यकीन है, बोले ना। ईमान और अमल सालेह चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, ईमान के बाद वो काबिल कबूल हो जाता है। और ईमान के बगैर बड़े से बड़ा अमल भी काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक कानून है, ज़ाब्ता है, जो कि इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा हरगिज उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। ये नजरिया ही गलत है कि कुछ कुछ नई नई चीजें बना लेंगे अपनी तरफ से, बोले तो, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया उस मोहसिन की इताअत ही सही इस्लाम है। उससे मुखलिस होकर हमें छोटा सा छोटा काम भी करना चाहिए। और जो वहदत अदियान की तरफ बुलाते हैं, असल में वो बेवकूफ हैं, अल्लाह के हुक्म के नाफरमान है, जो आजकल ये फितना निकाल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और जो ईमान लाए अल्लाह पर, क्या कहे यहाँ पे? वल्लदीना आमनू, बोले ना, यहूदी बने, मुसलमान, नसरानी और साबी बने, और जिन्होंने अल्लाह पर भी ईमान लाया और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाया, व अमीला, फिर ईमान लाके खामोश नहीं बैठे, बल्कि नेक अमल किया, अमल सालेह। जैसा सूरह असर में भी आए ना, 4 चीजों की शर्त, 4 चीजें तुम कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह देगा। क्या है? वरना तमाम के तमाम लोग नुकसान खसारे में है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम के तमाम लोग, इल्लल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये 4 काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिसका वादा इन कामों के बाद किया गया है वो हमारे साथ भी जरूर पूरा होगा। ठीक है? तो इनके लिए इनका अज्र है, फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम,
دیکھ لیے نا, ان میں سے ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, عند ربہم ولا خوف علیہم, ولا خوف, اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا. خوف کے معنی یہ دیکھیے تنوین ہے, تنوین یعنی عام, ایک چیز خاص ہوتی ہے ایک چیز عام ہوتی ہے. یہاں تنوین کے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی خوف نہیں. جو ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں نا, ان کو یہ چھوٹا سا چھوٹا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس نہ شرمندہ ہوں گے. اگر ان میں یہ 4 چیزوں کی صلاحیت ہے تو وہ اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی خوف نہ کرے, اور نہ وہ غمگین ہوں, یحزنون, اور نہ ہی وہ ہرگز غمگین ہوں. بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. اور آپ لوگوں کو ایک سوال پیدا ہو سکتا کہ ہاں یہودی اور نصارہ کو لیے بھی اجر ہے بول رہے ہیں کیا, بلکہ آ رہا نا سوال یہاں پہ, تو اس کا جواب یہ ہے ان کے زمانے کے لوگ, ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیروکار تھے نا, وہ بات ہے یہاں پہ, سمجھے آپ لوگ؟ جی یہودی بنے ہادو جو بولے ان کے لیے بھی اجر ہے کیا میم بول کے, آج کے زمانے میں بولے تو آج کے زمانے کے یہودیوں کو اجر نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام تھے, جب ان کی بات جو مانے تھے نا تھوڑے تھوڑے لوگ, ان کے لیے بول رہے. ان کے زمانے میں ان کے پیغمبر کی بات ماننے والے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیغمبر کی بات ماننے والے, وہ لوگ ان جو بھی اللہ سے ڈر کر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لا کر نیک عمل کرے, تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے بول رہے. ٹھیک ہے, ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی میم. جی, کوئی سوال ہے؟ جی صابیہ کہا گیا نا, انہیں بھی اجر ہے کیا؟ اب یہ سب دینوں پہ جاتے ہیں, دین سے نکل جاتے ہیں نا, پھر انہیں بھی نہیں اجر ہے ان کیا؟ کے لیے نہیں, ان کے لیے نہیں. وہ ان کے زمانے میں ان کے دین کو چھوڑ کر جو ان کے پیغمبر کے مانے تھے, وہ لوگ ان میں سے, وہ بولی نا میں, الگ الگ تفسیر آئی ہے اس کی کہ وہ لوگ جو ان کے زمانے میں جو نبی یا پیغمبر تھے, ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ صحابی بنتے بولے نا, تو ان کے لیے جو ان کے پیغمبر کی بات مانے, ان کے غلط رویے کو چھوڑ کر صحیح دین میں آ گئے. اگر غلط پہ ہی قائم رہے تو نہیں ملتا ان کو اجر, بلکہ غلط کو چھوڑ کر صحیح دین میں آ گئے تو ان کے لیے اجر ہے. سمجھے؟ بولی نا میں, ایمان عمل کے قبول ہونے کی شرط, پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, آگے بڑھو میں. جی میں الحمدللہ سمجھ میں آیا. ہاں الحمدللہ. پھر آگے دیکھیے دوسری آیت میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کے بعد بول رہے ہیں اور جب اس کے جب اخذنا ہم نے لیا, میثاقکم تم سے اقرار کے معنی میں بھی, وعدہ کے معنی میں بھی, عہد کے معنی میں بھی آتا ہے. کم سے مراد کون ہے؟ کم جمع کا لفظ ہے, بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اس کا ذکر فرما رہے ہیں اس آیت میں. ورفعنا, اور ہم نے بلند کیا, ہم نے اٹھایا. رفع یرفعو کے معنی ہے اٹھانا. ورفعنا, اور ہم نے اٹھایا, فوقکم تمہارے اوپر, الطور طور پہاڑ کو. خذو, پھر کہا پکڑو, ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے, بقوتن مضبوطی کے ساتھ. بھی با کے نا بہت سے معنی آتے ہیں, میں آپ تمام کو کہنا چاہ رہی ہوں, کبھی ساتھ کے معنی میں آتا ہے, کبھی سے کے معنی میں آتا ہے, کبھی حالیہ جملے کے لیے آتا ہے. با کے ہی 10 مفہوم نکلیں گے. یہ ایسی لینگویج ہے الحمدللہ, موقع اور محل کے حساب سے اس پہ ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. بقوت یعنی مضبوطی کے ساتھ, مضبوطی سے بولنے بھی سکتے. وذکرو, اور یاد کرو, وذکرو یاد کرو,
माफी ही, जो मा माने जो, फी ही उसमें, लअल्लकुम जो उसमें है, यानी ये जो वाक़े में बात जो गुजरी है उसको याद करो, लअल्लकुम तत्तखून, शायद उम्मीद है, ताकि, देखिए एक ही लफ्ज के मैं 3 माने बोल रही हूँ, लअल्ला माने शायद भी बोलते, उम्मीद है भी बोलते, और ताकि भी बोलते, ठीक है। लअल्लकुम शायद के तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार बन जाओ, ठीक है। इसमें बहुत सी बातें निकल रही हैं, जरा आप लोगों की तवज्जो चाहती हूँ। और याद करो उस वक्त को जब हमने लिया था तुमसे अहद, वादा, वादे को मीसाख कहते हैं, और ऐसा वैसा वादा नहीं बल्कि पुख्ता और पक्का वादा जिस पर कसम भी खाई गई हो, ठीक है, मजबूत अहद। यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब तौरात दी थी ना तो मजबूत वादा भी लिया था, उस वादे के पस मंजर को इस आयत में खींचा गया है। क्या कि ये बात याद दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज कुन कहकर एक बड़े पहाड़ को बगैर सुतूनों के उनके ऊपर ला लिए, लाके उनसे वादा ले रहे हैं, पक्का वादा करो वरना ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे, अल्लाह के हुक्म से गिर जाएगा अगर तुम वादा नहीं करोगे तो वो फौरन उन्होंने वादा कर लिया। क्योंकि कभी कभी सिर्फ जबान से बोलना काफी नहीं होता, मैं आगे बताऊंगी उसकी तफसीर। तो पहले ये बात समझ लीजिए कि जब वाक़या असल ये है, बनी इसराइल से जब अल्लाह ने तौरात दी थी तो मजबूत वादा भी लिया था। क्या वादा? उस पर अमल करने का। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर लेके आए थे ना, वो मालूम हो गया ना उसके वली, तो उन्होंने उनसे अहद लिया, और याद वादा लेने के बाद क्या करना पड़ता? उस पर अमल करना पड़ता, फिर दूसरों तक भी उसको पहुंचाना है। जो जो भी अहकामात उसमें आए हैं उस पर अमल करना है और दूसरों तक भी उनको पहुंचाना है। मगर उन लोगों ने क्या किया? उस वादे को चंद दिन के लिए, वो बला खत्म होने के लिए उन्होंने ठीक है हम वादा करते हैं बोल के वादा कर लिए, मगर उससे फिर गए। बाद में थोड़े दिनों के बाद वो बात को भूल गए। फिर क्या बोल रहे अल्लाह ताला? वज़कुरू, वादा करने के बाद उसको याद कर रखो, भूल जाओ नहीं। जो कुछ हमने उसमें अहकामात दिए हैं उसको बार बार याद रखो, शायद के तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत में बहुत सी बातें बताई गई हैं। देखिए, नंबर 1, किसी भी चीज को याद रखने का तरीका क्या है? किसी भी चीज को याद रखने का तरीका बार बार उसको पढ़ना, याद रखना, दोहराना, देखते रहना। यही चीजों से याद हो जाता ना हमें भी। हम इम्तिहान की तैयारी कैसा करते हैं? बार बार पढ़ते हैं ना, जिससे वो चीज हमें याद हो जाती है। इसी तरह इस किताब को भी, यानी उनके जमाने में तौरात को, और ये हुक्म हमें भी है। हमें कौन सी किताब? तौरात नहीं बल्कि कुरान मजीद। इस किताब को जबान के साथ पढ़ना भी है, पढ़ते रहना है, और फिर इस पर अमल भी करना है, और बाद में उसका हुक्म है दूसरों तक पहुंचाना। क्योंकि इबादत का मकसूद क्या है? ये तमाम इबादतें हम जो करते हैं उसका मकसद क्या है? कि लअल्लकुम तत्तखून, शायद हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। ठीक है, ये एक बात मालूम हुई। फिर एक बात ये भी मालूम हुई कि बनी इसराइल से अल्लाह ने पक्का वादा लिया किताब को पढ़ने का और इस पर अमल करने का। और सिर्फ महज जबानी वादा नहीं लिया, बल्कि अमली तौर पर पहाड़ को उनके सरों पर मुसल्लत करके वादा लिया कि मानते हो? नहीं मानेंगे तो ये फौरन पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरकर तुम खत्म हो जाओगे। ये एक बात समझ में आई, क्योंकि ये बात भी पता चलती है इस आयत से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो एक कुन कहकर एक पहाड़ को एक जगह से उठा ले सकता है और लोगों के सरों पर खड़ा कर दे सकता है बगैर किसी सहारे के। ये सख्ती क्यों की गई थी? इस्लाम में तो जबरदस्ती नहीं है बोले ना, ला इकराह फिद्दीन बोले। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है मेरी प्यारी बहनों कि इस्लाम लाने से पहले तक कोई जबरदस्ती नहीं है आप इस्लाम लाओ बोल के, मगर इस्लाम लाते ही हम पे चंद अहकामात फर्ज हो जाते, नहीं हो जाते, बराबर फर्ज हो जाते।
اس پہ عمل کریں گے تو ہی آپ ایمان والے کہلائیں گے, مسلمان کہلائیں گے. نہیں ہم ایمان لا لیے مگر نماز نہیں پڑھتے یا زکوٰۃ نہیں دیتے یا فلاں حکم نہیں مانتے بول تو اسلام کیا ہمیں چھوٹ دے دیتا؟ نہیں نا. بعض چیزوں میں دیکھیں معمولی ہم ہمارے بچوں کو کسی بات کی حکم دیتے یہ کام کرو بیٹا, یا صرف نماز کا لے لیجیے نماز پڑھو بیٹا, نہیں پڑھی تو کیا بولے اللہ کے رسول 10 سال کی عمر میں تو مارو بولے. ارے زبردستی نہیں ہے نا دین میں, کیسا مارنا بول کے نہیں ہے نا سوال, بلکہ ان کی عمر میں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں, ورنہ بڑے ہو کر وہ کیا کہیں گے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے, ماں باپ انجینئر بنا دیتے ہیں, فلاں فلاں درجوں پہ پہنچا دیتے ہیں, اگر اسے اسلامی تعلیم نہیں دیں گے تو کیا وہ اس کی قدر کرے گا؟ اسی لیے جب تک ہمارے پاس اختیار ہے ہمیں اس پہ استعمال کرتے ہوئے بچوں کو اس چیز کی حقیقت یاد دلاتے رہنا چاہیے, چاہے سختی سے کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ سے حجت تمام کر رہے ہیں, یعنی کل کے دن کوئی بھی نبی کے زمانے کا انسان آ کر اللہ سے کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ ہمارے تک صحیح بات پہنچی ہی نہیں, بلکہ اللہ تو صرف حجت تمام ہو رہی ہے اس سے, یہ وعدہ لینے سے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں تھا, مگر انسانوں کے لیے کوئی راستہ نہ بچے بچنے کا, کچھ چھٹکارے کا, ہلے کا, بہانے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو ہر زمانے میں اپنی فطرت اپنی سنت دہراتا چلاتا ہے. تو ہم بچے کو سمجھاتے نا, نہیں بیٹے نماز پڑھنے میں فائدے ہے, مار کے ہے تو بھی اٹھانا, یہ اسکول نہیں جاتے بول تو خاموش بیٹھتے ہم, نہیں پڑھیں گے تو جاہل گوار بن کر آٹو چلانا پڑے گا, جاؤ پڑھو بول کے ہم زبردستی کرتے. ویسے ہی دینی معاملات میں بھی ہمارے بچوں پر ہمیں سختی کرنے کا حکم ہے اسلام میں ہی. حالانکہ بیجا لاڑ کر کے ان کو خراب نہیں کرنا ہے, بلکہ بچپن سے ہی اگر انہیں صحیح احکامات کی پابند کیا جائے تو جب وہ بڑے ہوں گے تو جب آپ پر کوئی وہ نہیں رہے گا ان لوگوں کو بولنے کا موقع کہ آپ نے ہمیں نہیں سکھایا. آج ہمارا وقت ہے, ہماری عمر ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہمارے پاس اختیار ہے سب میں بڑھ کے. ہم جوان بچوں کو مار کے نہیں بول سکتے, مگر ہمارے چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی اس لیے عادت دلانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ایسی تربیت دیتے ہوئے آؤ کہ بڑے ہو کر وہ خود بخود سمجھ سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ امت لی, کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی میں رہ کر بہت سی نافرمانیاں کرتے گئے نا, تو بعض تو کہے تو منہ سے زبان سے کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے, مگر بعض لوگوں کے لیے اس سختی کے ساتھ اس کے پر حکم لاگو کرنا پڑتا. اسی لیے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اب آگے ایک بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ قصہ نہیں تھا صرف یہ, بلکہ تمام نبیوں کے لیے تمام نبیوں کے قصے سنا کر ہم کو نصیحت کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ تمام غلطیاں جو پہلے کے لوگوں نے قوموں نے کی تھی وہ ہم نہ کریں, بلکہ ان سے عبرت حاصل کریں. یعنی قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, کیونکہ یہ کتاب ہم کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے دی گئی ہے. جیسا بنی اسرائیل کو بقوتن بول کر تاکید پیدا کیا گیا, یعنی معمولی طور پر مت پکڑو بلکہ مضبوطی سے پکڑو. اسی لیے ہمیں بھی ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. کیا فائدہ ہے بغیر دل چاہے تلاوت کرنے کا, کیا ضروری ہے بلکہ ہم سوچتے نا وہ ہم نہیں سوچیں گے, کیونکہ ہمارا دل کس کے رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں ہے, بلکہ ہم پہلے سن چکے ہیں نا ایک بات. قلب کے معنی ہی کیا ہے, نورانی قاعدے میں ہم نے پڑھا بدلنا. دل ایک ہی حالت میں نہیں رہتا بلکہ وہ اس کی حالت اس کی کیفیت بدلتے رہتی ہے. کبھی کوئی بات ایک بار کہنے سے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے, مگر کبھی 10 بار کہنے سے بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ایک بار قرآن پڑھے سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیے, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں
کون سی آیت کب ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہمارے دلوں کا حال بدل جائے, ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اسی لیے وَاذْكُرُوا فِيهِ کہا گیا ہے, اس میں بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, تم یاد کرو, اس میں بار بار پڑھو تاکہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے. جس طرح ایک اور مثال سے میں اپنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح اگر ہم لازم کر لیں کہ غذا ہمارے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے, آکسیجن ہمارے لیے کتنے ضروری ہے, اسی طرح اس کتاب کا ذکر بھی اتنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. ان تمام چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ اور زہد پیدا ہوگا. معلوم ہے نا, تقویٰ اور زہد جیسی عظیم صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی اس عمل کو دہرانے سے. اور اس کے بعد آخری کام دوسروں تک پہنچانا ہے. پہلے پڑھنا ہے, پھر عمل کرنا ہے, اور دوسروں تک. دیکھیے یہ تسلسل کیا ہے, ایک نیکی خود بخود دوسری نیکی کو دعوت دے رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ایک نیکی کا کام کرے, وہ نیکی نے کیا کیا, دوسری نیکی کو دعوت دی کہ تم اس پر عمل کرو, پھر وہ نیکی نے کیا کیا, دوسروں تک بھی پہنچاؤ. یعنی ایک سرکل, ایک چین بنتی جاتی ہے میری بہنوں. یہ نیکیوں کا سلسلہ ہماری زندگیوں میں شروع ہو جاتا ہے جب تک ہم ہماری زندگیوں میں اس قرآن کو لازم پکڑ کر رکھیں گے. یہ نیکیاں ہمارے ہی اطراف گھومتی رہتی ہیں. تو تمام اس آیت کا لب لباب کیا ہے, تقویٰ کے لیے اس کتاب سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. اگر ہمارے اندر تقویٰ چاہیے, اللہ کا ڈر چاہیے, تو اس کتاب سے جڑ کر رہنا ہمارے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. آگے دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. دکھ رہا نا, ثم جی میم. تولیتم تم پھر گئے, من بعد ذالک من بعد, بعدی من بعدی اس کے بعد, ذالک اس, فلولا پس اگر, فلولا پس اگر نہ ہوتا, فضل اللہ اللہ کا فضل, علیکم تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, لکنتم تو تم ہو جاتے, من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. کیا بول رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے, اتنا اللہ نے مضبوط عہد لیا, اس کے بعد بھی تم پھر گئے, تو اس کے بعد بھی اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تم پر اور نہ اس کی رحمت ہوتی, تو تم پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا. تولیتم کے معنی ہے منہ موڑ لینا. یہ اتنی اچھی نصیحت کرنے کے بعد بھی انہوں نے اعراض کیا اس واقعے کے بعد. کیا یعنی وہ باتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. پھر تو اللہ نے پھر بھی تم پر اپنا فضل کیا. اصل فضل کے کیا معنی ہے معلوم؟ مہربانی کرنا, جو زیادہ دینا, یعنی کسی کے حق سے بڑھ کر دینا, زائد کے معنی میں فضل آتا ہے. یعنی کسی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی مگر اس کو وہ تمام چیزیں دے دی جاتی ہیں, اس سے بڑھ کر. بولتے نا یہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا مگر اس کو یہ سب مل گیا, ماشاءاللہ. ہم جو بولتے نا کہ یہ فضل ہوتا ہے آگے بڑھ چڑھ کے, تو یہ فضل اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیا نا. کیوں؟ ان کو تمام قوموں پر فضیلت دی تھی جب تک, اسی لیے یہ فضل اللہ نے کیا ان پہ. ان کی نافرمانیوں کے بعد, ان کی بار بار نافرمانیوں کے باوجود اللہ ان پر اپنا فضل کرتا گیا, اور اس کی رحمت نے ہی ان کو گھیر رکھا, ورنہ کب کے وہ نقصان اٹھانے والے ہوتے اور ختم ہو جاتے. اب وہ فضل وہ ختم ہو گیا, اب وہ فضل کہاں آیا ہے؟ ہم پر آیا ہے, کیونکہ اب وہ خطاب کس سے ہے؟ ہم سے ہے. ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے نا. اب وہ تمام چیزیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ بار بار نصیحت کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو پہلے کے نبیوں کے لوگوں امتیوں نے کی تھی. اب یہ فضل ہم پر آ گیا ہے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار معاف کر رہا ہے.
हमें भी अब बदलने का जरूरत है। अगर हम इतना इल्म आने के बावजूद भी अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारे से क्या बोलना चाहिए, हमारे से ज्यादा नुकसान वाले, हमारे से ज्यादा ना समझ ना अहल लोग कोई नहीं होते। फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, हम भी वह नुकसान उठाने वालों में शुमार हो जाते हैं। आगे देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू ख़िरदतन ख़ासीन। वलक़द, और तहक़ीक़ के, अलबत्ता, यानी ये भी ताकीद, हर अहकाम की अहम अहम मसले अल्लाह ताला हमें बता रहे कि क्या क्या उन लोगों ने क्या कैसे थे वो बोल के वाक़यात को बता रहे हैं। वलक़द, और तहक़ीक़ के, अलबत्ता, अलिम तुमने जान लिया, अल्लज़ीना, उन लोगों को, नअतदौ, जिन्होंने ना ज्यादती की, नाफरमानी की, मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ती, यानी मैं अभी बोल रही हूँ मैं हफ्ते के दिन के बारे में, ठीक है, फिस्सब्त बोलते हैं हफ्ते के दिन के बारे में। फ़क़ुलना, बस हमने कहा, हम यहाँ पे एहतरामन अल्लाह ताला अपने आप से ही कह रहे हैं। फ़क़ुलना यानी अल्लाह ताला जमा का सीगा अपने लिए इस्तेमाल करके कह रहे हैं, हमने कहा। किसको? हालांकि अल्लाह एक है ना, एक के लिए कुल का लफ्ज आता था, मगर यहाँ पे कुलना कहा गया, यानी हम कह रहे हैं, लहुम, तुम हो जाओ, कूनू, हो जाओ तुम, क़िरदतन ख़ासीन, जलील बंदर। अलबत्ता तुम इन लोगों को जान लिया जिन्होंने तुम में हफ्ते के दिन में ज्यादती की, तो हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर हो जाओ। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अलबत्ता तहक़ीक़, ये भी ताकीदन कहा जा रहा है, यानी यकीनी तौर पर तुमने जान लिया। किसने? ये बनी इसराइल के एक कौम का वाक़या है जो समंदर के किनारे रहती थी। एक ग्रोह, बोले ना उनके 12 ग्रोह थे, बल्कि ये उनमें से एक ग्रोह का वाक़या है कि उनको क्या कहा गया था? हफ्ते के दिन, यानी यहाँ पर एक और बात बताती चलूं, ऐसे यकीनी तौर पर जो इल्म दिया जाता है उसको इल्मुल यकीन कहते हैं, यानी जिस बात का यकीन हो जाता है ना, जिस बात में यकीन पैदा हो उसको इल्मुल यकीन कहते हैं। जैसे सूरह तकासुर में भी आया है ना, इल्मुल यकीन, क्या है वो आयत, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हत्ता कि तुमने यकीन कर लिया, वो इल्म जान लिया, तुम्हारे पास आ गया यकीनी तौर पर उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के साथ ज्यादती की, अल्लाह के हुक्म का ख्याल ना रखा। वो उन लोगों के बारे में बता गया जिनको हफ्ते के दिन के बारे में ना हुक्म दिया गया था। जैसा कि हमें जुमे का दिन दिया गया है ना, हमारे पास जुमे का दिन बहुत ही मोहतरम और खास है इबादत के लिए। इसी तरह ईसाइयों में इतवार का दिन बहुत खास है, यहूदियों में हफ्ते का दिन इबादत के लिए खास था। इसकी पूरी तफसील ना सूरह आराफ में आएगी इंशाअल्लाह 163 आयत में, जैसा किस तरह उन्होंने उन अल्लाह की नाफरमानी किया। मैं मुख्तसर तौर पर बताती हुई आगे चल रही हूँ कि उनको ये पाबंदी दी गई थी कि वो हफ्ते के दिन कोई दुनियावी काम नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। पूरे हफ्ते में एक दिन पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत करना, कारोबार बंद कर देना। मगर वो बहुत ही हरीस थे, दुनिया परस्त इंसान थे। और वो ग्रोह समंदर के करीब रहता था। वो मछली पकड़ा करते थे। तो मछली का आज जरा डिस्टरबेंस हो रहा, मैं माफी चाहती हूँ। आवाज तो क्लियर है आप लोगों को? जी जी क्लियर है। एक मिनट, मैं थोड़ा दूसरे कमरे में जाती। आप उधर जाइए जल्दी जी, दरवाजा बंद करो। तो उनसे कहा गया था कि हफ्ते के दिन सिर्फ और सिर्फ तुम इबादत करना अल्लाह की। मगर उन्होंने क्या किया? देखा, अल्लाह ने आजमाया उनको। हफ्ते के दिन ही क्या होता था? मछलियां समंदर पर उभर उभर के आया जैसा दिखता था। लोग हफ्ते के दिन आजमा रहे ना अल्लाह ताला, दुनिया में अल्लाह ने भेजा ही हमें आजमाइश के लिए। तो उनको आजमा रहे, तो उनको ऐसा लगता था कि हफ्ते के दिन ही बहुत मछलियां आ रहे, बाकी दिनों में उतने नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया? जुमे के दिन ही जाल बांध दिया।
पूरा समंदर में जाल जुमे के दिन ही बांध दिया, फिर हफ्ते के दिन कुछ नहीं किया, फिर इतवार के दिन जाकर खूब मछलियां ली। तो मगर इसमें मकसद क्या था? हफ्ते के दिन की मछलियां होना था ना, हालांकि उनको वो दिन छोड़ देना था, मगर उन्होंने हिला बहाना किया। देखिए बहुत गहरी बात है, आप जरा गौर से सुने कि उन्होंने इसकी तदबीर की, यानी एक चाल चली उन्होंने। हफ्ते के दिन तो हम नहीं पकड़ रहे ना, बल्कि मगर आ रहे वो किस दिन? हफ्ते के दिन ही आ रहे थे। तो उन्होंने हिला साजी की, जिस मकसद से उनको अल्लाह ने आजमाया था उसमें उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल भी ऐसे हिला साजियों से हमें भी मना फरमाए हैं। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ला तर्तकिबू मर्तकबल यहूद फतसहिल्लु महारिम अल्लाह। ला तर्तकिबू मर्तकबतल यहूदी फतस्तहिल्लु महारिम अल्लाह। क्या माने? तुम हिला बहाना ना करो जिस तरह यहूद ने हिला बहाना किया था। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियों को हलाल कर लिया था अपने तरीकों से, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हिलों के जरिए हलाल कर लिया था। इसी तरह आज हमें क्या करना है अपने लिए? ये हिला बहाने आजकल बहुत से लोग क्या कहते हैं, ऐसे पैदा हो गए हैं जो रिबा को तिजारत कहते हैं। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा बोलते, यानी तिजारत में भी इन्वेस्ट करना पड़ता ना। हम भी बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, वो हम बैंक हमारे लिए बिजनेस करता, फिर हमको मुनाफा देता। हालांकि दोनों के मामलात में बहुत फर्क है, वो उसकी तफसील में नहीं जाएंगे हम। एक और मिसाल देती हूँ, पर्दा। पर्दे के लिए आजकल क्या बोलते हैं? एक मिनट, जी ठीक है। पर्दा क्या है? दिल का पर्दा होना चाहिए मेरी बहनों। इंसान अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। चेहरे पे नहीं ओढ़े तो भी चलता, ये सब कहते हैं ना बाज लोग जो हमारी जिंदगियों में आए हैं, ऐसा कहते हुए सुने हैं ना हमने। ये सब क्या है? हिले बहाने होते हैं। अल्लाह के वाज़े अहकामात पर इंसान के नफ्स ने उसको उन तरीकों से बहका दिया, बहकावे में डाल रखा है ना। ऐसा सोचते हैं ना, बहुत मिसालें हैं, मगर अब मौका भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। बहरहाल यहूदियों ने अल्लाह की नाफरमानी की तो नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने उनको जलील बंदर बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने अल्लाह के हुक्म में तब्दीली की, तो अल्लाह ने उनको उनकी तखलीक में तब्दीली कर दी। क्या? उनके चेहरों को मस्क कर दिया। बंदर दिखता तो इंसानों की तरह है, मगर वो एक जानवर है ना। उनके अकल और शऊर, कहा जाता है कि उनके जब बंदर बने थे, उनकी अकल और शऊर तो इंसानों जैसे था, मगर उनकी जाहिरी शक्ल बंदरों जैसी हो गई। हम मामूली, हमारे चेहरे पे कुछ दाने अगर आ गए, कुछ लग गया, तो हम अपना चेहरा छुपा लेते ना, मगर अल्लाह ने देखिए उनको उनकी नाफरमानी की क्या सजा दी? पूरे चेहरा ही बंदरों जैसा बना दिया। तो कितनी गलत बात है ना। अल्लाह के अहकाम में अल्लाह की नाफरमानी, जो वाज़े अहकामात है उसमें कोई हिला बहाना नहीं करना है। जैसा अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वैसा ही अमल करना है, ठीक है। ये बात भी है इसमें, ये एक पॉइंट था। फिर इसके बाद ये भी बता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदियों को उनके माजी के गुजरे हुए बाप दादा के किस्से याद दिलाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अल्लाह के रसूल के जमाने में भी यहूदी थे ना, नसरानी थे, उनको उनके बाप दादा के किस्से याद दिला के नसीहत की जा रही, तुम ऐसा मत करो। अब इसके जरिए से कोई आंदा काम ऐसा ना करे जिससे वो हिलासाजी में शामिल हो जाए, अल्लाह की हुर्मत को हलाल कर ले।
اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایک اور چیز دھوکا بھی شامل ہے میری بہنوں. ایسا کر کے انسان دوسرے کو دھوکا دیتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی شخص عملی طور پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, سمجھ رہے میری بات آ رہی؟ جی جی میم. ہاں, اگر کوئی شخص عملی طور پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں, تو وہ بنسبت اس سے بہتر ہے جو نافرمانی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے. کتنی بڑی غلطی ہے نا یہ گمراہی کی ایک قسم ہے. دیکھیے غلطی کر کے اس کو قبول کر لینا یہ کم ہے اس کے بنسبت جو غلطی کر کے ایسی ایسی تعویلیں دیتا ہے, نہیں نہیں یہ اس طریقے سے صحیح ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, غلط تعویلیں پیش کر کر اپنے آپ کو اللہ کا سب میں بڑا فرمانبردار ظاہر کرتا ہے. تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اسلام میں, کیونکہ اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا نا. اس لیے جیسا کہ بدعتی بولے نا, ایک گناہ گار کو روکنا آسان ہے بنسبت بدعتی کے, کیونکہ انہیں گناہ کو ہی صحیح اچھا کام سمجھ کے کر رہا, تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کہاں ہے, توبہ کا موقع کہاں ہے اس کے لیے. اس طرح اسی لیے ہمیں بھی اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو ایز اٹ از, جہاں تک ہماری صلاحیت ہے, ہماری کیپیسٹی ہے, اسی طرح عمل کرنا چاہیے. ہمیں زیادہ عقل مند بننے کی ضرورت نہیں ہے, عقل کا دخل نہیں ہے اسلام میں, شریعت میں, اور یہ عقل مندی ہے بھی نہیں. اصل عقل مندی تو کیا ہے, انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو ویسا ہی لے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا. کچھ آیات کا کچھ مفہوم لے لینا, اپنی خواہشات پوری کر لینا, اللہ کی بتائی ہوئی احکامات میں اس کی حفاظت نہ فرمانا, یہ کہیں اللہ کے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اس چیزوں سے, کیونکہ اللہ کی سنت رہی ہے جو قوم نہیں مانتی اللہ اس قوم کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں, فجعلناہا قردۃ خاسئین آیا ہے, فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. آج یہ ایک آیت ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. آج بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے, تھوڑا گھر میں گڑبڑ ہے, اس میں مطلب دعوت میں جانے کی انشاءاللہ. فجعلناہا, پس ہم نے بنا دیا اس کو, نکالن, اس کو کس کو, اس واقعے کو, نکالن عبرت, لما بین یدیہا وما خلفہا, جو اس کے پیچھے ہیں, جو اس کے سامنے والوں کے لیے بھی اور جو اس کے پیچھے ہیں, اور نصیحت للمتقین, متقیوں کے لیے. پھر ہم نے ان کو عبرتناک چیز بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی جو سامنے ہیں اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی. بین یدیہا مانے دو ہاتھوں کے سامنے, دو ہاتھوں کے بیچ میں بولے تو سامنے نا, ہاتھ ہمارے سامنے دکھتے, اور وما خلفہا جو پیچھے ہے یعنی ان کے بعد آنے والی قوم, یعنی ہم اللہ کے اس زمانے میں والوں کو بھی اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے نکال, دو چیزیں بتا رہے ہیں. دیکھیے نکالن بھی بنا بول رہے ہیں, موعظتن. اب ان دونوں چیزوں کا فرق آپ ذرا غور کریے میری بہنوں, بہت گہرا فرق ہے اس میں. عبرت ایک چیز ہے اور دوسری موعظتن نصیحت ہے للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. تو نکال کس کو کہتے ہیں, نکال یعنی اس واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے سبق لینا اس چیز سے, کسی بھی واقعے کو. اب ہم سنے بھائی یہ واقعہ سنے اوپر کا کہ اللہ کی انہوں نے ہفتے کے دن ایسا نافرمانی کی, پھر سن لیے, چلو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے, پھر کلاس ختم ہو گئی, ہماری روٹین میں چلے گئے, ہم بھول گئے. تو یہ صرف نکال بن جاتا ہے, یعنی عبرت سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے نہیں, انسان جان کے بندر بن گئے, کیسے لگ رہے تھے ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے عبرت حاصل ہوئی ہمیں, تھوڑی دیر کے لیے جو چیز ہوتی ہے اسے عبرت کہتے ہیں. ذری دیر ایکسیڈنٹ ہوتا, ہم روڈ پہ چلتے رہتے, دیکھتے ارے واہ یہ ایسا غلطی سے چلا ہے, انہوں ادھر سے غلط گاڑی آئی, یہ کتنی دیر کے لیے باقی رہتا, ذری دیر کے لیے. مگر یہ عوام الناس, عام لوگوں کے لیے نکال بن گئی یہ چیزیں. اور متقین
आगे क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, मौइज़तन, और नसीहत है लिलमुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। नसीहत में क्या फर्क है, ये इसके ऑपोजिट है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, आखिर उन्होंने किन किन चीजों में नाफरमानी की और हमें किन किन चीजों से बचना है, ये सोचते हैं अल्लाह से डरने वाले। क्या करते हैं, ऐसा क्यों? हर दौर में दो किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सबक बन जाती हैं। आम लोगों के लिए ये इबरत पकड़ते हैं इस वाक़े से, मगर थोड़ी देर के लिए वो नकाली रहते हैं, मगर खास लोग जो मुत्तकी हैं इन वाक़यात से हमेशा के लिए नसीहत हासिल करते हैं, यानी उनके अमाल बदल जाते हैं इस वाक़यात को सुनकर। ऐसे ऐसे वाक़यात को सुनकर उनके अमाल, उनकी जिंदगियां, पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमको भी अल्लाह इन मुत्तकियों में शामिल कर, जिनके दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो, अल्लाह से डरते हो, अल्लाह के आगे ही झुकते हो, अल्लाह के लिए किसी से भी दोस्ती करते और अल्लाह के लिए दुश्मनी करते। इसके बाद मैं एक वाक़या बताकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। आयत नंबर 66 कंप्लीट हुआ हमारा। आगे सूरह बकरा का असल वाक़या जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे। आप लोग देखिए क्या बोलना है यहाँ पे। एक सहाबी का वाक़या मुझे आज पढ़ने में आया, सुनने में आया, साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह हमने जो भी ये पढ़ा है इस पे कबूल फरमाए। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे इस वाक़े के बाद बोलिए, इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं बता रही थी एक सहाबी थे जिनका नाम था साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु। उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई थी, तो जुस्तजू हुई दूसरे सहाबा को, आखिर क्या है इनका अमल खास, इन्होंने ऐसा किया कि इनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई। मालूम ना, अशरे मुबश्शिरा सुन के होंगे ना, 10 लोग वो लोग जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई, उसमें से एक साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु भी है। तो उनका मामला कुछ इस मालूम करने के लिए एक सहाबी ने क्या किया, उनके घर गए। घर जाकर 3 दिन तक रहा, तो उन्हें ऐसा खास कोई फर्क महसूस नहीं हुआ उनको। फिर 3 दिन के बाद उन्हें जाने लगे तो वो साद रज़ियल्लाहु अन्हु बुला के बोलते, क्या हुआ, आप किस मामले से आए? देखिए आते ही नहीं पूछे, यहाँ पे पॉइंट गौर करिए, क्या हुआ है, क्या है। आजकल मेहमान आते ही क्या हुआ, कैसे आए, वो बल्कि हम पूछ लेते। वो 3 दिन, मेहमान का हक है ना 3 दिन रहना। 3 दिन के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने पूछा आपका आने का मकसद क्या था, कुछ जाहिर नहीं किया ना। तो उन्होंने कहा मैं आपकी जिंदगी में वो अमल ढूंढने के लिए आया था कि आप को अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। तो उन्होंने कहा हम मुसलमान करते हैं, मगर मैं जब रात में सोता हूँ, और दूसरी बात, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए ना हसद रखता हूँ, ना बुग़्ज़ रखता हूँ, ना जलन, ना कुछ कीना कपट। मेरे दिल में किसी अपने सगे लोगों के लिए या गैरों के लिए किसी से लड़ाई भी हो जाए तब भी मैं किसी के खिलाफ अपने दिल में कीना और कपट नहीं रखता। मैं सबको माफ करके सोता हूँ। ये दिल का कैफियत थी ना, इसलिए ये अल्लाह ने जाना। तो हमें भी क्या नसीहत मिल रही है इस वाक़े से कि हम हमारे आसपास के लोगों से ही हमें तकलीफ पहुंचती है, कुछ भी नुकसान पहुंचता है, अगर हम उसका दुनिया में ही बदला ले लेंगे तो फिर आखिरत किस लिए है? आखिरत में हदीसों में आता है, उनका वाक़या सुनकर रोंगटे खड़े हो गए कि जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी उम्र 30 साल थी जब वो मुसलमान हुए, 36 साल में उनका इंतकाल हो गया। मेरी बहनों, सिर्फ 6 साल जिंदगी गुजारे इस्लाम में उन्होंने, मगर देखिए 6 साल में अपने आप को इस तरीके से बना लिया उन्होंने कि उनके इंतकाल पर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके रूह कब्ज होने के बाद उनकी मौत की इत्तला अल्लाह के रसूल को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके दी और कहा कि अर्श झूम उठा है उनकी वफात सुनकर।
अर्श में भी झूम उठा है। आप उनके जनाजे की नमाज पढ़ाइए तो अल्लाह के रसूल उनके मैयत में जाते हैं और उनके सर मुबारक को अपने गोद में रखकर दुआ करते हैं उनके लिए। यानी इतना खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ने उनकी इस तरह मेहमान नवाजी की। जब उसमें भी खुशबू महसूस हो रही थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी। देखिए अमल छोटा है मगर फायदे कितने बड़े बड़े हैं। अगर हम भी हमारे दिल को पाक कर लें, साफ कर ले, चाहे कोच कुछ भी हमें बोले, कुछ भी ताना दे, हम सब्र करें, अल्लाह की मोहब्बत को आगे रखें, हमारे दिल में अल्लाह ही की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, उसके अहकाम की पाबंदी हो, उसके नाफरमानियों से परहेज हो, तो हो सकता है ना ये ऐसी मौत हमें भी मिले। बस मुझे ये सुनकर आप लोगों से भी शेयर करना दिल बोला कि हम आज से इंशाल्लाह अपने दिल में किसी बहन भाई या अपने रिश्तेदार या अपने दुश्मन का भी दिल में कोई कीना कपट नहीं रखेंगे, अपने दिलों को पाक और साफ करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम अल्लाह के मुखर्रब बंदों में शामिल हो सके इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। हम सबको अल्लाह ऐसे बंदों में शामिल कर दे, हमारी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल कर ले। आमीन आमीन। में सेहत आफियत से रखे, हमारे दिलों को शिर्क व बिदात से पाक रखे, हमारी आल औलाद को भी शिर्क व बिदात से पाक रखे। आमीन आमीन। ऐसे दिल से भी हमें पनाह मांगनी चाहिए। औज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शौ, अल्लाह तुम्हें ऐसा दिल मत दे जो डरे नहीं, बल्कि ऐसा दिल दे जिसमें तेरा डर और खौफ हो, हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है। ये कैफियत अगर हमारे अंदर होगी ना तो इंशाल्लाह मेरी बहनों हम जरूर कामयाब होंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। कोई सवाल है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फीक। कोई सवाल है आप लोग को? जी बोलिए। हम क्वेश्चन आंसर्स को भूल गए नहीं? क्या करेंगे? कोई एक मेरी बहन चंद सवाल बनाकर रखिए, बोली थी ना मैं इससे पहले भी। किसी ने किया है? मैम 1 मिनट दीजिए। जी जब अल्लाह ताला जी जी उस्ताद जी जी बोलिए। जब अल्लाह ताला बनी इसराइल के लोगों में जी बंदर हो जा बोले तो बोल दिए। हाँ वो कौन थे जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम थे ना? जी मूसा अलैहिस्सलाम थे, बनी इसराइल के लोगों में से छुआ नहीं वो? जी हाँ बिल्कुल सही। उन्हीं का एक ग्रोह था जो समंदर के किनारे रहता था, जो मैंने अभी तफसील सुनाई ना, इंशाल्लाह सूरह आराफ में भी आएगी वो। अच्छा 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 इंशाल्लाह। जी मैम मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। जी माशाल्लाह। बोलिए मासूमैया। बनी इसराइल को जी सब पहले उम्मत मोहम्मदिया से पहले जी सबसे ज्यादा फजीलत दी गई, फिर भी बिल्कुल। उन्होंने नाफरमानी की, इसकी वजह क्या है? कोई जवाब देगा या मैं दूं? बिल्कुल अच्छा सवाल है माशाल्लाह। जवाब और एक बार करना चाहते हैं। जी जवाब और एक बार कहिए।